Hi everyone. In this video, we are going to continue the chapter Electricity of class 10 Science Physics. So successfully we have completed part 5. In the last video, we have discussed about resistance. What is a resistance? The opposition offered for the flow of current. On what factor does the resistance of a conductor depends? It depends upon length of the conductor, area of cross section, nature of material and temperature of the conductor. R is equal to rho L by A. SI unit of resistance is ohm. 1 ohm is defined as if the potential difference between the terminals is 1 volt and the current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. Then what is the resistance of a conductor? It offers low resistance. Then poor conductor offers high resistance. Insulator offers very high resistance, higher resistance. And what is a resistor? Resistor is also a conductor having appreciable amount of resistance. So these resistors are used to control the current in the circuit. If we don't use the resistors in the circuit, definitely the circuit will get burst and it may catches fire. Therefore, in each and every circuit we are using resistor because resistor will oppose the current. Current na oppose madonu beke beko, that is resistor. Then we have studied about what is meant by variable resistance, or we can call it as rheostat. So rheostat ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Without changing the voltage source, we can regulate the current. To regulate the current without changing the voltage source is called as rheostat or variable resistance. Then after that one we have studied about resistivity. So resistivity is the property of a material, or it is the resistance of a material. 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದೇ resistivity. So resistivity is defined as the resistance of a material having a dimension of 1 meter in length and area of cross section 1 meter square. 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. The SI unit of resistivity is ohm meter, and this resistivity depends upon nature of material. So on what factor does the resistance of a conductor depends? So resistivity depends upon nature of material. ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And resistance is inversely proportional to current. As we increase the resistance, definitely current decreases. As we decrease the resistance, current increases. So these are all we have studied in the previous video. Now we are going to study about the circuit symbol. ಮೊದಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, MCQನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್. ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವೈರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಎಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ 3 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ 2 or more cells are connected, it is called battery. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಬರೀ, ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫ್ ಆನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆನಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರು, ಈಗ ಬರೆದು ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ಗೆ ಎ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಎ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಟಿ ಶೇಪ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ. ಸೊ ಇದು ವೈರ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವೈರು ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 6ನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ವೈರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ವೈರು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರು, ಇದೊಂದು ವೈರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವೈರ್ನ ನಾವು ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಹಿಂಗೆ ಬರಿ. ಸೊ ಇದು ಎ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ವೈರು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 7th ಬರೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಇನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಗ. ಸೊ ಇದು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 10th ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಇದು ವಯರು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಈ ರೀತಿ 11 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸು ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್, ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್, ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. So these are the things that you have to learn in this circuit symbol. Now let us move for the next one. So ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್? ಎ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನ? ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್? ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. And how these resistor will be connected in series and how they are connected in parallel. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ and resistors in parallel.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ the end of one resistor to the end of another resistor. So like this, if you go on connecting the end to end, it is called as resistor connecting in series ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಈಗ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎರಡನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು. ಇದು ಮೂರನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಮೂರನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದನ್ನು R1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನು R2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದು R3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ series. Ammeter should be always connected in series and voltmeter should be always connected in parallel. ನೋಡಿ voltmeter ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ parallel. ಸೊ we have to connect voltmeter in parallel. ಈಗ ನಾನು voltmeter ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. R1, R2, R3ನ ಹೇಗೆ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ R1ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, R2ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, R3ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟು ಸೊ R1ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ R1 ಅದು I1 ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ R2 I2 ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ R3 I3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ I1, I2, I3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು R1ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, R2ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, R3. ಅಂದರೆ ಸೊ R1ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟು R2ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, R3ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಎರಡನೇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ವೋಲ್ಟೇಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು R1ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, R2ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, R3ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು R1ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, R2ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು, ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆದರೆ ಆ 10 ವೋಲ್ಟು 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 volts will be divided to each resistor. ಸೊ 10 volts ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಎರಡನೇದು.
ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is the sum of the effective resistance is sum of the individual resistance ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೀಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ I is equal to I1 plus I1 is equal to I2 is equal to I3. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಪ್ರತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು V is equal to ಎಲ್ಲಿ R1 ರೆಸಿಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲೂ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸು 3ಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ R1ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ V1 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. V1 is equal to IR1. ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು R2ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜು V2 is equal to IR2 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ R1ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ R2ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ V3ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ R3ನಲ್ಲಿ V3 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ R3ನಲ್ಲಿ V3 is equal to IR3 ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಸೊ R1ನಲ್ಲಿ V1 is equal to IR1, R2ನಲ್ಲಿ V2 is equal to IR2, ವೋಲ್ಟೇಜ್ R3ನಲ್ಲಿ V3 is equal to IR3. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ V is equal to V1 plus V2 plus V3 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ವೋಲ್ಟ್ಸು, 5 ವೋಲ್ಟ್ಸು, 3 ವೋಲ್ಟ್ಸು ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು V is equal to IR is equal to V1 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು IR1, V2 ಅಂದರೆ IR2, V3 ಅಂದರೆ IR3. ಸೊ IR is equal to ಸೊ I ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಹಾಗಾದರೆ I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು R. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು RS ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. RS is equal to R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS is equal to RS ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ is equal to R1 plus R2 plus R3. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಾವೀಗ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಒಂದು, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. Then total resistance is equal to sum of the individual resistance. Therefore RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So how we got RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is about how the resistors are connected in series. ಈಗ ಇದೇ ನಾವು how the resistors are connected in parallel ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us study about resistors in parallel. Resistors in parallel.
ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಆಲ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇದು R1 ರೆಸಿಸ್ಟಾರು, ಸಾರಿ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು, ಇದು ಮೂರನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು R1, ಇದು R2, ಇದು R3. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಎಗೇನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಆಂಪರ್ನಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ಆಂಪಿಯರು 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಆ ಕರೆಂಟು 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು R1ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜು, R2ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ, R3ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ, ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Effective resistance will be less than individual resistance. So effective resistance less than individual resistance. Effective resistance individual resistance ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So effective resistance will be less than individual resistance. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು R1ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, R2ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, R3ಗಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್, ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R1ಗಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, R2ಗಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, R3ಗಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು what will be the total resistance when it will be connected in parallel. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. when all the three resistors are connected in parallel. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ I is equal to
I is equal to, so I ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟು I ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ I is equal to I1 plus I2 plus I3. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ R1 ನಲ್ಲಿ I1 ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದರೆ R2 ನಲ್ಲಿ I2 ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, R3 ನಲ್ಲಿ I3 ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ R1 ನಲ್ಲಿ I1 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, R2 ನಲ್ಲಿ I2 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, R3 ನಲ್ಲಿ I3 ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. I1 ತಗೊಂಡ್ರೆ I1 ನಲ್ಲಿ R1 ತಗೊಂಡ್ರೆ R1 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು V/R1 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. R2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು I2 is equal to V/R2 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ R3 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು V/R3 ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, I1 R1 ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಲೆಟಸ್ ಈಗ ಬರೋಣ. I is equal to I1 ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ is equal to I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3. ಸೊ I ಅಂದರೆ ಸೊ V/R ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. I1 ಅಂದರೆ V/R1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂದರೆ V/R2 ಪ್ಲಸ್ I3 ಅಂದರೆ V/R3. ಸೊ V/R is equal to V ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ V ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 1/R ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 1/RP ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. So this is the total resistance when the three resistors are connected in parallel. Not only 3, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ RP is less than R1 and RP is always less than R2 and RP is always lesser than R3. So total resistance will be lesser than the individual resistance. So like this we have to know what are the points that you have to know in when the resistors are connected in series and parallel. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and please press the bell icon to get the notification for the next video. So till then, thank you very much.